जणे महिला काहींकी धोखा खाई थाए। मयूर बड़ रहस्य प्रकाश कला। मयूरी कहिसंती जे जदि जणे महिला निज जीवन विषय रे एही 5टी कथा खराब व्यक्ति को कहती तेबे सेही कथा तार सबुठु बड़ दुख होई जाए। एही कहानी केवल गोटिए घटना विषय रे नुहे, प्रत्येक महिला उपरे जेउमाने अधिक विश्वास करती। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण शेष भाग आपनक समग्र चिंताधारा को बदलाई देबो। जेउ महिला एही 5टी कथा को लुचाई रखी न थाए, तांको जीवन रे लुह रही थाए किंबा प्रतारणार शिकार किंबा तांको स्वप्न मध्य पूरण हुए नाही। जेउ महिला समस्तंको आगरे एही कथा गुड़िक प्रकाश करती, जेतेबेले समय आसे सेही कथा तांको पाई जंत्रणा होई जाए एवं तापरे सेमाने केवल अनुताप करिथांती। जंगल रे एक शांत संध्या समय थिला। एक विराट बाउंश गछर छाई तले एक मयूर एवं महुरी रहुथिले। संध्या समय थिला एवं पवन रे एक अद्भुत दुख थिला। मयूर आजी टिके क्लांत होई गला। मयूर ता आडकू चाहि पचारिला, प्रिय आजी तुमे एते चिंतित काहींकी देखा जाउछ? केही आपनकू दुख देइछि कि? मयूरी एक दीर्घ निश्वास नहीं कहिला, प्रिय मु भाबुछि जे अनेक थर आमे महिला माने विश्वास करू एवं आम जीवनर बहुमूल्य कथा अन्य मानंकु कहि देइथाउ एवं दिने सेही कथा आमको एक अडुआरे पकाई थाए। तापरे केही सुनंती नाही एवं केही बुझंती नाही, केवल लुह एवं अनुताप करिबाकू पड़ी थाए। मयूर आश्चर्य होई पचारिला, प्रिय सेही कथा गुड़िक कौन जहा प्रत्येक महिला जत्नर सहित रखिबा उचित, जहा फल अन्य महिला माने मध्य शिखी पारिबे? मयूर आकाश आड़कू चाहिला, तापरे हालुका मुरुकी हसी से कहिला, प्रिय मु एहार सीधासलख उत्तर देबी नाही। प्रथमे मु आपनकू एक कहानी कहिबी, कारण कहानी माध्यम रे शिखा जाइथिबा शिक्षा गुड़िक हृदय को सीधा जाई थाए एवं तापरे सेही शांत जंगल रे मयूरी एक कहानी कहिबा आरंभ कले, जेउथिरु प्रत्येक महिला तांको जीवनर सबुठारु बड़ शिक्षा पाइबाकू जाउथिले। बहुत दिन पूर्वरु एक ब्राह्मण एक छोट गान रे रहुथिले। तांकर नाम थिला प्रकाश। प्रकाश जने सरल, शांत, परिश्रमी व्यक्ति थिले एवं भगवानंको उपरे अधिक विश्वास करुथिले। तांको जीवन रे अर्थर अभाव थिला, किंतु चरित्र रे कौनसी त्रुटि नथिला। किंतु से निज जीवनर सबुठारु बड़ धर्म संकट रे सम्मुखीन होइथिले। तांको पत्नी कांता अत्यंत क्रोधित स्वभावर थिले। छोटिया कथारे गाली गुलज अपमान करुथिले, केतेबेले अपमान सहित, केबे कठोर शब्द सहित एवं बेले बेले से मध्य हाथ उठाई देउथिले। प्रकाश प्रत्येक अपमान को चुपचाप सही जाउथिला। से तांको मनरे कहंती, प्रभु मो भाग्य रे जहा लेखा अछि ताहा मोते भोगिबाकू पड़िबो, मो अभियोग करिबी काहाकू? तांकर नीरवता तांकर सर्वश्रेष्ठ शक्ति एवं समान नीरवता मध्य तांकर सबुठारु बड़ जंत्रणा। एहीपरि समय अतिबाहित हेला। कांतांको प्रकृति दिनकू दिन अधिक कठोर हेला। घरे शांति रहिला नाही। दिने अपमानर सीमा अतिक्रम कला। प्रकाशंको आत्मसम्मान आहत होइथिला। से दिन राति रे से स्थिर कले जे एठारे रहिबा मो पाई आउ संभव नुहे। मोर भाग्य परिवर्तन करिबाकू मोते अन्य कौनसी स्थान को जिबाकू हेबो एवं परदिन सकाळे से तांको पत्नी कांता को कहिले, हे सुनुछ आम गांठारु बहुत दूर जने राजा गरीब लोकंकु साहाय्य करुछंती। मु सेठाकू जाउछि। कांता परिहास करी कहिला, जाम तुमकू किए अटकाउछि? तुमे चालीगले मोर किछि असुविधा हेबो नाही। प्रकाश किछि न कही घरु बाहरी चालीगले। भाग्यर परिवर्तन, भोक, टाण खरा एवं थकापन सहित संघर्ष करी से बहुत दूर को गला परे शेषरे से एक स्वच्छ ह्रद देखिले। जल ठंडा थिला एवं से भाबिले जे भगवानंको द्वारा विश्राम स्थान भावरे मो पाखकू पठाइछंती। सेठारे से बसी किछि खाद्य खाइले एवं थकापन जोगुं सेठारे सोई पड़िले। ठीक सेतिकी बेले ह्रदरु एक छोट साप बाहरी तांको बैग रे लुचि रहिला। जंगलर पवनर शब्द जोगुं प्रकाशंको निद भांगीगला। से निदरु उठिला। से देखिला जे बैग भितरे एक साप थिला। तांकर हृदय थरी उठिला। हठात तांको मनरे एक भयंकर चिंता सृष्टि हेला। जदि मुन एही बैग को कांता को देबी, मोर सबु दुख सबुदिन पाई शेष हेइजिबो। क्षणिक पाई क्रोध दया को ढांकी देला। जंत्रणारे निया जाइथिबा प्रत्येक निष्पत्ति अनेक समय रे विनाशर कारण होइथाए। से बैग धरी घर को फेरिले।
ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ତାହାର ପତ୍ନୀକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଏହାକୁ ଖୋଲ ଏବଂ ଦେଖ। କାନ୍ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ପୁରା କୋଠରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସାପର ଛୁଆ ରହିଥିଲା, ତାହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଳକ ଶିଶୁ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ହସରେ ଦୟା ଥିଲା, ଆଖିରେ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ। ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ ଏହି ଘରକୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଦୀପକ ଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଘର ବଦଳିଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ତାହା ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମନକୁ ମନ ହୋଇଗଲା। କାନ୍ତାର କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଠାରେ ସଦ୍ଗୁଣ ମଣିଷ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୀପକଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ଘର ସମାନ ଥିଲା, କାନ୍ତା ସମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେପରି ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ପାଇଛି। ଦୀପକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ପୁରା ଗାଁରେ କଥା ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ ବୟସରେ ଛୋଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଗଭୀର ଅର୍ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯଦି କେହି ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ କଥା ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭଳି ଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ପିଲାଟି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଦୀପକଙ୍କ ରୂପ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ହସିଥାନ୍ତି। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କୋମଳ ଆଲୋକ ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁ ଘରେ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ତିକ୍ତତା ରହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି। କାନ୍ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା। ଉଭୟ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ କାନ୍ତା ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା ଏବଂ ଦୀପକ ଯୁବକ ହୋଇଗଲେ। ଦିନେ ଦୀପକ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବାପା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଜୀବନର ରାସ୍ତାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ଅନେକ ଥର ବୟସ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୀପକ ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ସରଳ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ମନ ଶୁଦ୍ଧ ତେବେ ରାସ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଦିନେ ସେ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବାପା, ମୁଁ କିଛି ପବିତ୍ର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପ୍ରକାଶ କହିଲେ, ପୁଅ, ଆମ ଗାଁ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ପବିତ୍ର ପୋଖରୀ ନାହିଁ। ଦୀପକ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଳ ଅପରିଷ୍କାର ତେବେ ମୋର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ପ୍ରକାଶ ଦୀପକକୁ କହିଲେ ଯେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ସିଂହଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ବଡ଼ ସରୋବର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ଅଛି। ସେଠାରେ ବହୁତ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ଯଦି ସୈନିକମାନେ ଏହା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯିବା। ପିତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୀପକ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ବାପା, ମୋର ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ପୁଅର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଦେଖି ପ୍ରକାଶ ରାଜି ହେଲେ। ଦୁହେଁ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନିକ ଜଗିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଦୀପକ ସାଧାରଣ ନଥିଲେ। ସେ ପାଚେରୀ ନିକଟରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାତ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ସାପର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରକାଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦୀପକ ସାପ ଆକାରରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦୈବୀୟ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସରୋବର ଥିଲା। ଦୀପକ ଏହାର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆଲୋକ ଜଳ ପୃଷ୍ଠରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। ଜଳରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବା ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ବିସ୍ମିତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ୟାନର ଏକ କୋଣରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ସିଂହଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ରାଜକୁମାରୀ ସୁଶୀଳା ବସିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଠାରେ ବସି ଫୁଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ପାଣିରେ ଗତିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୋର ବଗିଚାରେ କିଏ ସ୍ନାନ କରୁଛି। ସେ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀପକ ସରୋବରରୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ସାପ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦାସୀମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେଠାରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା?
ଦାସୀମାନେ କହିଲେ ସେଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସୁଶୀଳା ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ମନେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏହି କ୍ରମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଲା। ଦୀପକ ଆସି ସ୍ନାନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସୁଶୀଳା ନିଜେ ସରୋବର ନିକଟରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦୀପକ ପାଣି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସୁଶୀଳାଙ୍କ ଆଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଅଟକି ଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ସୁଶୀଳା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଏପରି ସରଳ ହସ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆତ୍ମା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୀପକ ସାପର ରୂପ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସୁଶୀଳା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଜଣେ ଦାସୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଦାସୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ସାପ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଜଣେ ଯୁବକରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଦାସୀମାନେ ଯୁବକକୁ ଦେଖି ଆସି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେହି ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏହା ଶୁଣି ସୁଶୀଳା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। କୌଣସି ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ଭଳି ଗୁଣ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଉଭୟ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀ ସୁଶୀଳା ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି ଯେ ଦୀପକ ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସୁଶୀଳା ତାଙ୍କ ମାତା ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଚମକ ଏବଂ ଆଖିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛ। ଝିଅ, ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସୁଶୀଳା ସବୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ। ରାଣୀ ପଚାରିଲେ, ସେ ଯୁବକ କିଏ? ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କିପରି ଥିଲା? ସୁଶୀଳା ତାଙ୍କର ମା'ଙ୍କୁ କହିଲେ ସେହି ଯୁବକର ସରଳ ହସ କିପରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଯେ ମା, ମୋର ହୃଦୟ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେ ମୋର ଜୀବନ ସାଥୀ। ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମା ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ସୁଖ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଭେଦଭାବର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ରାଣୀ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଏହି ବିଷୟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ବିଷୟକୁ ରାଜା ବିକ୍ରମ ସିଂହଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପୁଅ। ରାଜାର ସଂସ୍କାର ତଥା ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନ, ସମାଜର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କଠୋର ହୋଇ ନଥିଲେ। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ରାଜି ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବିବେ ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ମନା କରିବି, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବି। ଶେଷରେ ସେ ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ସୁଶୀଳା ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନି ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ସୁଶୀଳା, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଯୁବକଟି ଗରିବ, ନା ଧନୀ କିମ୍ବା ରାଜବଂଶର? ସୁଶୀଳା ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବାପା, କୋଠା, ବାଡ଼ି, ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା କିଣି ହେବ, ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ସାଥୀ ଗୁଣ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଆଧାରରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୁବକଙ୍କର ସେହି ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ଅନେକ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଗୁଣ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଠାରୁ ପରିଚୟ ଅଧିକ। ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଥିଲେ ଯେ ଝିଅର ସୁଖ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯଦି କାହାକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପକ ପିତାଙ୍କୁ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଡାକିବେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ଡାକରା ପାଇଲେ,
ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଆଘାତ କଲା। ମନରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ଜାଣିଲେ ଦୀପକ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ପଶିଛନ୍ତି। ରାଜା ମୋର ପୁଅକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି? ଭୟରେ ପ୍ରକାଶ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରାଜଭବନ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଏକ ଆସନ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ସ୍ନେହରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ତୁମେ ତୁମର ପୁଅ ଦୀପକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରକାଶ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଏହା ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୋ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲା। ସେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଭଦ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଝିଅ ସୁଶୀଳା ଦୀପକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି? ଏହା ଶୁଣି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଦେହରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତରଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ସମ୍ମାନ, ଏପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନତମସ୍ତକ ହେଲେ। ମହାରାଜ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି। ମୁଁ ତୁମର ଦୟାକୁ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ସିଂହଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଝିଅର ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦୀପକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ରାଜଭବନରେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରଙ୍ଗୀନ ପତାକା, ଫୁଲ ସାଜସଜ୍ଜା। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ରାଜକୁମାରୀ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚିନ୍ତାର ବାଦଲ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଘରକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କିପରି ଯିବ? ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଧନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଏବଂ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦୀପକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଯେ ବାପା, ତୁମେ ବୃଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ତୁମକୁ କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକାଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଅ? ଦିବ୍ୟ କହିଲେ, ପଚାରନ୍ତୁ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରକାଶ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ପୁଅ, ଆମେ ଏତେ ମହାନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପଚାରି ପାରିବା? ଦୀପକ ହସିଲେ। ପିତା, ଯିଏ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଗତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ମନେ କରେ ନାହିଁ। ତୁମର କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରକାଶ ରାଜା ବିକ୍ରମ ସିଂହଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରଖିଲେ। ରାଜା ହସିଲେ। ପ୍ରକାଶ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦୀପକଙ୍କ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏପରି ହେବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସବୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଦୀପକକୁ ଏହା କହିଥିଲେ। ଦୀପକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତୁମେ ଏହି ଚିଠିକୁ ନେଇ ପୁରୁଣା ହ୍ରଦରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତଥାପି ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ହ୍ରଦରେ ପହଞ୍ଚି ଚିଠିଟିକୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା। ହ୍ରଦରୁ ଶଙ୍ଖ, ତୁରୀ ଏବଂ ଡ୍ରମର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ସୁନା, ରଥ, ରତ୍ନ, ଅଳଙ୍କାର, ପାଲିଙ୍କି, ସୈନିକ, ପାଣିରୁ ସବୁକିଛି ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରକାଶ ଭୟରେ ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ୱର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ହେଉଛି ଦୀପକଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ହ୍ରଦଟି ସ୍ୱର୍ଗର ଏକ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସମୟରେ ଦୀପକଙ୍କୁ ବର ଭାବରେ ସଜାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହାର ଗୟାରବ ଦୀପର ନିଆଁ ପରି ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାହା ଅନ୍ୟ ଜଗତରୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରାଜପ୍ରସାଦର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ରାଜା ବିକ୍ରମ ସିଂହ ନିଜ ବାଲକୋନିରୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହା ହେଉଛି ଦୀପକଙ୍କ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ରାଜକୁମାରୀ ସୁଶୀଳା ଫୁଲର ଥାଳି ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନଜର ଦୀପକଙ୍କ ପଡ଼ିଲା। ସାକ୍ଷାତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଉଭୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଗଲା। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଏହି ପର୍ବ ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ଉଭୟଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ଉପହାର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଖ ନାଗଲୋକର ସର୍ପମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା। ସେ ଦୀପକଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ।
ईर्ष्यारे परिपूर्ण एक सर्प एक योजना प्रस्तुत कला से मनुष्यर रूप नहीं राजप्रसाद को आसिले। दीपकंको विषय भय घृणा सुशीलांको मनरे विष भरी देले। साप मनरे संदेह सृष्टि कला। भय एवं प्रेम मध्यरे सुशीला दीपकंको अनुरोध करी कहिले जे तुमे गोटिए साप तुम सहित मोते रहिबाकु भय लागुछि, तुमे एठारु निजकु परित्याग कर। परिशेषरे दीपक प्रेमरे पीड़ित हेले एवं परदिन सकाळे से ह्रदरे पानी भितरकु जिबा मात्रे साप माने तांकु टाणी नेई गले एवं किछि समय मध्यरे से पानीरे मिसी गले। ह्रद पाखरे पहुंची सुशीला जोररे चित्कार करी बहुत समय पर्यंत कांदिले। सते जेपरी तांको जीवन सेही मुहूर्तरे अटकी गला। दीपक चाली गले किंतु सुशीलांको दुनिया नष्ट होई जाइथिला। दिने सुशीला तांको पिता राजा विक्रम सिंह को कहिले जे बापा मु राजप्रसाद छाड़ी एकुटिया रहिबाकु चाहे। मु जंगलर धाररे एक धर्मशाला निर्माण करिबी एवं मोर समस्त संपत्ति गरीब लोकमानंको मध्यरे बांटिबी। राजा तांको झियो को बहुत बुझाइले किंतु सुशीला कयानसी प्रकारे तांको कथा सुनिले नाही। से तांको नुआ घरु बाहरी जंगल निकटरे एक सरल धर्मशाला निर्माण करी सेठारे रहिबाकु लागिले। गरीब लोकमाने दिनसारा सेठाकु आसंती एवं सुशीला सेमानंकु खाद्य पोशाक एवं टंका देउथिले। धीरे धीरे तांकर समस्त संपत्ति शेष हेबाकु लागिला। से जिए पूर्वरु राजकुमारी थिले से वर्तमान साधारण पोशाकरे जने साधारण दरिद्र महिला होई गले। दिने जने वृद्ध महिला एवं तांको झियो धर्मशाला को आसीथिले। सुशीला कहिले जे तुमकु देबाकु मोर पाखरे किछि जिनिष नाही, एहा केवल एक सुना पोक, ताहाकु नहीं जाओ। परदिन सकाळे सेही महिला एवं तांको झियो सुनार पोक नेबाकु आसिले। तापरे सेही बुढ़ी माँ राजकुमारी को कहिले आमे गत रातिरे जंगल निकटरे रहिलु। सेठारे एक पोखरी अछि बहुत शांत एवं गभीर। सेठारे मध्यरात्रि रे अजब शब्द सुनागला। सुशीला आश्चर्य होई पचारिले माँ तुमे की प्रकार स्वर सुनिल? बुढ़ी माँ जनक कहिले जे पोखरीरु अनेक लोक बाहरकु आसीथिले। सेनाबाहिनी एवं सुंदर राजा से सैनिक मानंकु खाइबाकु देले। समस्ते पोखरी को फेरिबा परे सेठारे केवल राजा रहिले। सुशीलांको हृदय स्पंदन वृद्धि पाइला। से पचारिबाकु लागिला सेतेबेले कौन हेला माँ? बुढ़ी माँ कहिले राजा एक थाली रे खाद्य बाहर करी डाकिले केही गरीब अछ कि? जेतेबेले आमे पाखकु गलु से आमकु खाद्य देला एवं कहिला एही खाद्य राजकुमारींको नामरे अछि जाहाकु मु बहुत भल पाए एवं मने पकाए। एहा सुनी सुशीला थरी उठिले। तांको आखि लुहरे भरीगला। पाटी करी कहिला माँ सेही राजा किपरि देखा जाउथिले? बुढ़ी माँ कहिले देवता परी बहुत सुंदर। तांको मोहन रे समान आलोक तुम स्वामी दीपकंको परी थिला। मु भाबुछि सेठी से अछंती। सुशीला भाबिले जे दीपक जीवंत अछंती। से बुढ़ी माँ को निकटरे निवेदन करिथिले मोते तुरंत सेठाकु नहीं जाओ, मु तांको देखिबाकु चाहुछि। बुढ़ी माँ राजी हेले। तीन जन जंगल आड़कु यात्रा आरंभ कले। से पोखरी निकटरे पहुंचिबा परे सूर्य अस्त हेला। चंद्र आलोक पोखरी जल उपरे पड़ी झलसी उठुथिला। बुढ़ी माँ तांको झियो गछ तले शोइथिले किंतु सुशीलांकु निद आसु नथिला। से जल आड़कु चाहि बसिथिबा बेले सबुकिछि धीरे धीरे शांत होइगला एवं हठात पोखरी रे जल गति हेला। सैनिक चाकर और घोड़ा पोखरीरु बाहरी खाइबा आरंभ कले। सुशीला प्रत्येक मुहंकु चाहि रहिथिले किंतु तांको हृदय दीपकंको केवल गोटिए चेहरा खोजुथिला। हठात देखागला सेथिले तांको स्वामी दीपक। केवल एबे तांको आखिरे टिकिए दुख थिला। से थाली रे खाद्य भर्ती करी जंगल आड़कु गला एवं डाकिला केही गरीब अछ कि? मु खाद्य देबाकु आसीछि। सुशीला वर्तमान निजको अटकाई पारिला नाही। कांदी कांदी से जाई तांको सामनारे ठिया हेला। दीपक मु तुमर सुशीला, मु तुम बिना बंची पारिबी नाही। मो सहित फेरी आस, मु तुमकु हराइबाकु चाहे नाही। दीपक अटकी गले। थालीटी तांको हाथरु खसी पड़िला। तांको आखि लुहरे भरीगला। से कहिला सुशीला मु मध्य तुमकु किछि कथा कहिबाकु चाहे किंतु वर्तमान मु पोखरी तले थिबा प्राणी होई गली। जदि मु उपरे रहे सर्प आम दुहिंको क्षति करिबे। सुशीला दृढ़ स्वर रे कहिले जे तुमे मोते मध्य सांगरे नहीं जाओ।
ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବି। ଦୀପକ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ତାପରେ ସେ ନରମ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ମନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ନୁହେଁ। ସେ ଏକ ଛୋଟ ପଥର ଧରି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ପରେ ସୁଶୀଳା ପଥର ଭିତରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲେ। ପଥରଟିକୁ ପକେଟରେ ରଖି ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୋଖରୀ ତଳେ ଥିବା ନାଗଲୋକ ବିରାଟ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ପଥରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦୀପକ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦୀପକ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ସୁଶୀଳା ମାନବ ରୂପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସର୍ପମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଷୀର ଫୁଟାଇବା, ରାନ୍ଧିବା, ବାସନ ଧୋଇବା ଆଦି କାମ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷୀର ଫୁଟାଇଲେ, କ୍ଷୀର ପିଇବା ପରେ ଛୋଟ ସାପମାନେ ମରିଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଗିଯାଇ ବଡ଼ ନାଗ ସାପମାନେ ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ। ସୁଶୀଳା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୀପକ ଏହି ଖବର ପାଇଲେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ପୋଖରୀରୁ ବାହାର କରି ଏକ ଗଛର ଉପର ଶାଖାରେ ରଖିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ତଳକୁ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ସୁଶୀଳା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୀପକ ଆସି ସୁଶୀଳା ସେଠାରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଏଥର ଦୀପକ ସାପ ଆକାରରେ ଥିଲା। ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଆସି ସାପକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇ ସାପକୁ କାଟିଦେଲା। ସୁଶୀଳା ଉଠି ଚିତ୍କାର କଲା, ତୁମେ ମୋର ଦୀପକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲ। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ଏବଂ ଦୀପକଙ୍କ ସହିତ ସୁଶୀଳା ଜୁଇରେ ବସିଲେ। ଉଭୟ ଏକାଠି ଜଳିଗଲେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମହାତ୍ମା ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ହ୍ରଦ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ପାଉଁଶକୁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ମାତ୍ରେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଖାଗଲା। ଉଭୟ ଦୀପକ ଏବଂ ସୁଶୀଳା ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହେଲେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଏକ ଛୋଟ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତିନିଜଣ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସରଳ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ଦୀପକ ଏବଂ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ମୟୂରୀ ମୟୂରକୁ କହିଲା ଯେ ପ୍ରିୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଘରେ ସର୍ବଦା ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଅସୁବିଧା। ଯଦି ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ବିତର୍କ ବା ବିବାଦ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ଘରର ଯେକୌଣସି କଥା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହ, ଲୋକମାନେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମର ପିଠି ପଛରେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ତୁମର ଅପମାନ ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ନିଜର ସମ୍ମାନ କମିଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର ସମ୍ମାନ କମିଯାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ବା ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପରି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥିଲେ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ବିଷୟରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉଧାର ମାଗନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ, ଦାନ ଏବଂ ପରୋପକାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ ଯେମିତି ବାମ ହାତ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ଦାନ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଦିଏ, ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହ, ତେବେ ସେ ସେହି ସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଦମନ କିମ୍ବା କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ କିପରି ପସନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସର୍ବଦା ଲୁଚେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂତନ କାହାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।